लड़ीवार कथा आप जी सरवण कर रहे हो। 763 अंग ते राग सूही विच पावन अमृत कथा पहुंची है। धन गुरु अर्जन देव साहब पंजवें पातशाह शब्द उचारण कर रहे ने। सरवण करन तो पहला गुरु चरना विच हाजरियां लवाउंदे आखो जी सतनाम। वाहिगुरु साहिब जी। सूही महला पंजवा। गुणवंती जो दिसै गुर सिखड़ा तिस निम निम लागू पाए जियो। राग सूही है और पंजवें पातशाह जी शब्द गुणवंती सरलेख थले उचारण कर रहे ने भी गुणवंती कौन हुंदे है। गुणवंती दा अर्थ करांगे गुणा वाली, जिहदे च गुण होना। ते गुण किहदे विच ने? सतगुरां दी सिक्ख्या लैण वाले गुरसिखां विच। जिहड़ा गुरु की सिक्ख्या लवे वो गुणा वाला ना, क्योंकि गुरु सिखाउंदा ही गुण है अपने सिख नूं। साहब कहंदे जो दिसै गुर सिखड़ा तिस निव निव लागो पाए जियो। मैनू जेड़ा कोई गुरु का सिख दिसदा भी है गुरु का सिख है, गुरु की सिक्ख्या लैण वाला है। गुरु का सिख दिसदा है कि ये वो सिख है जिन्हें गुरु की सिक्ख्या नूं अपने पल्ले बद्धा होया और उस सिक्ख्या दे अनुसार अपना जीवन बतीत करदा है। कहंदे मैं तिस गुर सिख दे चरना विच सीस झुका के निम निम के उहदे चरनी लगदा, उहदे चरना ते प्रणाम करदा। यह है गुरसिख दी गुरसिख प्रति भावना। अज दे इस वर्तमान दे समय विच तां सिख नूं सिख वेख के बर्दाश्त नहीं करता। चाह चढ़ दे गुरसिख नूं गुरसिख दे दर्शन करके। ऐसा चाह जिहदे बारे साहब कहंदे ने तिना देख मन चाओ उठंदा हो कद पाई गुण तासा। जेड़ा मैनू गुरु का सिख दिसे, गुरु का सिख नजरी आवे। गुरु नानक साहब दे समय महाराज जी दी खेड़ वरती। एक सिख दे घर विच एक बहुरूपिया सिख आ बैठा। सिख नहीं बहुरूपिया है, सिखी लिबास उन्हें धारण कर लिया भी इनू गुमराह करांगे। उहदे घरे आ गया। रात का समा सिख ने बड़े चाह नाल लंगर प्रशादा छकाया कि गुरु का सिख आया। बड़ा सोहना प्रबंध किया, मंजा पलंग डाह के। गर्मियां दे दिन सन, लेटिया होया। सिख दी जिहड़ी घरवाली सी, जिसदे घर विच चोर सिख दे रूप विच आया होया बरूपीआ, उहदी घरवाली दे कुछ आभूषण गहने सन, उहने पा के थैली दे विच ते वो रखे ते इहने वेख लए सन रखदे। रात दा समा ते एकदम उठिया, लागे सिख जागदा सी। उन्हें आख्या महाराज कित्थे चले हो? कहंदा भी शरीर की किरिया करन चलिया। कहंदे महाराज इत्थे बाहर दूर काहनूं जांदे हो? नेड़े कर दिओ, मैं वो गंदगी चुक के सवेरे बाहर सुट आवां। रात दा वेला है। कहन लगा नहीं, मैनू लाज आउंदी। सिख दी
ਜਿਹੜੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਭੂਸ਼ਣ ਸਨ ਉਹ ਇਹਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪੋਟਲੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਟਲੀ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚੋਰ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਉੱਚਾ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਚੋਰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰੇਂਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ। ਉਹ ਪਰਦਾ ਕੱਜਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਧਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤਰੀਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਤਰੀਕ ਉਧਾਰੇ ਭਗਤ ਹੈ ਸੰਸਾ ਕੌਣ। ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕ ਨਾਮ ਤਰੀਕ ਉਹ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਨਿਵ ਨਿਵ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਖਾਂ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ, ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਦੇ ਮਿਲਾਏ ਜੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਰਥਾ ਪੀੜਾ ਦੱਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲੋ, ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੇਰੀ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੇਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਮੇਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਦੇਹ ਮਿਲਾਏ ਜੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਥਾ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੀੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਦਸ ਉਪਦੇਸੜਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਨੰਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜਾਏ ਜੀਓ। ਅਨੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਸੋਈ 10 ਉਪਦੇਸੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਨੰਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜਾਏ ਜੀਓ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਭਟਕੇ ਹੀ ਨਾ, ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਭੱਜਣ ਨੱਠਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਅਨੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ
ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਨ ਤੈ ਕੂੰਡੇ ਵਸਾ, ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਦੇਹੋ ਬਤਾਏ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਮਨ ਤੈ ਕੂੰਡੇ ਵਸਾ। ਇਹ ਦੱਖਣੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੈਕੂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਕੂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੇਵਸਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂਡਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂਡਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੱਭਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੱਦਮ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਖਣੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੱਖਣੀ ਬਾਈ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਖਣੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਮਨ ਤੈ ਕੂੰਡੇ ਵਸਾ। ਮੈਂ ਮਨ ਐ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਦੇਹੋ ਬਤਾਏ ਜੀਓ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੱਸ ਦਿਓ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਹੂੰ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋ ਸ਼ਰਣਾਏ ਜੀਓ। ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਤੇੜਿਓਂ ਆਇਆ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਚੱਲ ਕੇ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਭਟਕਦਾ 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 ਚੱਲਿਆ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਿਆਂ ਭਟਕਦਿਆਂ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿਤ ਮਹਿ, ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਭਾਈੜੇ, ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਦਿਓ ਬਤਾਏ ਜੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੋਲਦੇ ਐ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਭਾਈੜੇ, ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੀਓ। ਮੇਰਿਆ ਭਰਾਵਾ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਤਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ 'ਚ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸੋ, ਮਾਰਗ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਿਆ ਭਰਾਵਾ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਭਾਈੜੇ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਭਰਾਵਾ ਚੱਲੀਏ, ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹ ਕਾਰ ਕਮਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੀਓ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਾਰ ਕਮਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜੀਓ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਦੀ, ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ। ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜੀਓ। ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਵਿਸਾਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ, ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਛੱਡ, ਦੂਜੇ ਭਾਅ ਤੇ ਦੁਬਦਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ, ਦਵੈਸ਼ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਤ, ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਛੱਡ ਦੇ। ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਖੋਟੀ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਦੁਬਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਾਲੀ ਬੈਠਾ, ਇਸ ਦੁਬਦਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ। ਇਉਂ ਪਾਵਹਿ ਹਰ ਦਰਸਾਵੜਾ ਆਹਾ ਨਹਿ ਲੱਗੇ ਤਤੀ ਵਾਓ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਦੁਬਦਾ ਤਿਆਗ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਐ ਸਿੱਖਾ ਇਉਂ ਪਾਵਹਿ ਹਰ ਦਰਸਾਵੜਾ, ਏਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਨਹਿ ਲੱਗੈ ਤਤੀ ਵਾਓ ਜੀਓ, ਤੈਨੂੰ ਤਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਤੀਆਂ ਵਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਤਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਤੀ ਵਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੜੇਗਾ। ਹੂੰ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਮਤ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ का ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ का ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਅੱਜ ਜਿਤਨੇ ਸਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੁਗਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਸਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀਆ ਪਸਾਉ ਜੀਓ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਪਸਾਉ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਸਾਉ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਹਰੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ
ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁੜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁਖੜੀ ਹੁਣ ਰੱਜਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ ਜਿਉ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਰੱਜ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਨਾ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਂਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਕੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਾਂਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਕਿਉਂ? ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਹਵਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੂਰਜ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਮਿਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਖਾ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰ ਸਿਖੜਾ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੀਸੈ ਸਿਖੜਾ, ਤਿਸ ਨਿਮ ਨਿਮ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਜਿਉ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵ ਨਿਵ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ। ਸਾਡਾ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥਾਂ ਪਾ ਲੈਣ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।